بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ سب پتہ ہے ہمارے لائیو آنے کا اچھا خاص مقصد ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ اچھے خاص مقصد کے لیے اپنی فیس بک آئی ڈی سے لائیو حاضر ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں دس انٹرویو فی سپورٹڈ بائی ریحان فاؤنڈیشن انسٹیٹیوٹ پیس آف کنیکٹ دا پاکستانی۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ سب پتہ ہے کہ ہمارے لائیو آنے کا اچھا خاص مقصد ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہترین اور بڑے انٹرسٹنگ گیسٹ موجود ہے، رانا زاہد ترکی والے۔ اور جی ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں ان کا جو نام ہے بڑی ایک پہچان رکھتا ہے، تو آج آئیے ہم ان سے آپ کو ملواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدام بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سر سے ہیں؟ دعائیں بالکل، آپ سنائیں۔ جی میں خیریت سے ہوں، اللہ پاک کا فضل ہے، اور اسی دعا کے ساتھ کہ پوری امت مسلمہ جہاں بھی رہے خوشحال رہے، امن و عافیت کے ساتھ رہے۔ ماشاء اللہ، بالکل سر، ہمارے ناظرین بھی بڑی ایکسائٹیڈ ہیں کہ رانا زاہد صاحب ترکی والا جو ہے نام بھی بڑا ایکسائٹیڈ ہے آپ کا، تو لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کی لائف جرنی کے بارے میں، تو ہمارے ویڈیوز کو بتائیں، وہ بھی اگر آپ جیسا بننا چاہیں تو کیسے بنے۔ صحیح صدام، بہت شکریہ۔ میرا نام رانا زاہد ترکی والا ہے، اور جیسا کہ ہم جس فاؤنڈیشن کا حصہ ہیں، جس ادارے کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، ادھر ہر بندہ کوئی نہ کوئی والا ضرور ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور والا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ کوئی کھوئے والا ہوتا ہے، کوئی ملائی والا ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہی ہوں گے بلبلے ڈرامہ، اس میں وہ نبیل بار بار کہتا ہے میں نبیل بلبلے والا، یعنی جو اس کے پاس ہے وہ اس کے والا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ والا جو ہے نا، والا ایک مشن ہے جس پہ انسان کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر نبیل اس پہ کام کر رہا ہے بلبلے میں، تو وہ بلبلے والا ہوا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوئی اگر کلٹس پہ بیٹھا ہو تو آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو، تو آپ کہیں گے جی بڑی تیزی سے گزرا میرے قریب سے، کون؟ جی کلٹس والا، ٹھیک ہے؟ تو والا کا جو ایک کنسیپٹ ہے، والا جو ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا مشن ہے آپ کون سے والا ہو۔ تو میں ہوں ترکی والا۔ اب ترکی والا کیسے کہ میں ترکی استانبول، جو ترکی کا شہر استانبول، ادھر رہا ہوں 3 سال سے زیادہ ہی۔ تو اس وجہ سے مجھے ترکی والا نام دیا سر ریحان اللہ والا صاحب نے۔ اور میری جو کہہ لیں کہ لائف جرنی ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مجھے ترکش لینگویج آتی ہے، اور پاکستانیوں کا میں ترکی میں ترجمان تھا، ان کے لیے ترجمانی کرتا رہا ہوں۔ اور یہ جو ارطغرل ڈرامہ ہے، یہ میں نے ترکی زبان میں دیکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے مجھے ترکی والا کہتے ہیں۔ میرا مشن بھی ہے ترکی والا۔ تو ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ سر ریحان اللہ والا صاحب نے میری پرجوش فرمائش پہ، میری درخواست پہ مجھے ایک سینٹر بنا کے دیا ہوا ہے، جو کہ ریحان ہیلتھ سینٹر کے نام سے ہے۔ ریحان ہیلتھ سینٹر اس سے پہلے بھی قائم تھا، لیکن مختلف شعبہ جات پہ کام کر رہا تھا۔ اب جو ریحان ہیلتھ سینٹر میں نے سر سے ریکویسٹ کر کے بنوایا ہے، وہ ہے ترکی والا۔ اب ترکی والا میں کیا کرتا ہوں کہ میں پہلے کئی انٹرویوز میں بتا چکا ہوں، اور آپ کے جو دیکھنے سننے والے ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب جو ترکی والا ہے، اس میں لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں جو ترکی اللیگل چلے جاتے ہیں، اور ادھر جا کے بڑے سارے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، بڑی ساری پریشانی دیکھنی پڑتی ہے انہیں۔ تو ان کے لیے میں نے یہ ہیلتھ سینٹر بنایا۔ پہلے بھی میں کام کر رہا تھا اسی چیز پہ، لیکن اب جو ہے میں نے ایک نئے طریقے سے سر ریحان اللہ والا صاحب سے ہدایات لے کے، ان سے سیکھ کے یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں۔ جی صدام۔ جی سر بالکل، ویسے تو آپ کو ہر کوئی جانتا ہے فیس بک پہ، اور بادشاہ ماشاء اللہ آپ چھائے پڑے ہر ترکی والے کے نام سے۔ جو والا ہے وہ بہت بڑا نام ہے، آگے جو آپ نے ترکی والا لکھا ہے اس سے لوگ بڑے آپ سے انسپائر ہوتے ہیں، تو بہت شکریہ۔ تو سر میرا اگلا سوال، دیکھیں اگر ہم ترکی جانا چاہیں تو ہم کیسے جائیں؟ میری مثال لے لیں، مجھے ترکی جانا ہے، تو کیا میں ایک سنگل اکیلا جا سکتا ہوں ترکی، کیا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہو جو ترکی پہلے ٹور کر چکا اس کا؟ صحیح، سب سے پہلے تو صدام میں ایک چیز واضح کرتا چلوں، یہاں یہ واضح رہے کہ ترکی جو ہے نا کسی قسم کا ورکنگ ویزا نہیں دیتا۔ بہت مشکل ہوتا ہے، ورکنگ ویزا ملتا ہی نہیں ہے، اور اس کی کچھ شرائط ہیں، مل بھی جاتا ہے لیکن وہ کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے۔ اچھا، ترکی کا ویزا وزٹ ملتا ہے،
तो विजिट वीज़ा 15 दिन का हो सकता है, 21 दिन का, 1 माह का, तकरीबन इतना ही होता है। अब आप अगर उधर जाना चाहते हैं तो विजिट करने के लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि तुर्की सारे का सारे टूरिस्ट जो मकामात हैं, पॉइंट्स हैं, उनसे बड़ा पड़ा है। यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी तुर्की के पहला शहर है दोगोबेर, उधर पड़ी हुई है। तो अल्लाह ने अपनी निशानी को महफूज किया हुआ है। उसके करीब से मैं गुजरा हूँ, लेकिन बाद में जब मैं इस्तांबुल गया तो मैंने देखा कि कहाँ कश्ती है, तो मैंने वो पहाड़ देखा, वो गाँव देखा। मैंने कहा यहाँ से तो मैं गुजर के आया हूँ। मैंने खैर देखी नहीं, नेट पे देखी थी, लेकिन करीब से गुजरा हूँ मैं, बहुत करीब से। उसके अलावा असहाबे कहफ का जिक्र मिलता है कुरान पाक में 15वें और 16वें सिपारे में। तो असहाबे कहफ के नाम से सूरत भी है। तो वो जो असहाबे कहफ हैं, वो एक गार में छुपे थे, वो गार भी तुर्की में है। उसके अलावा और कई सारे मकामात हैं, जैसे अरतुल गाजी का मज़ार हो गया, उस्मान का हो गया, और मौलाना रूमी उनका हो गया। ये सब उधर है। तो आपने पूछा कि तुर्की का वीज़ा किस तरह मिलता है। मैं अपने हवाले से भी, अपने डिफेंस में भी एक बात करता चलूँ। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं जी हमने तुर्की जाना है, हमने ये करना है, वो। लोगों का ख्याल है कि शायद मैं कोई एजेंट हूँ, मैं कोई वीज़े लगवा के देता हूँ। आपके प्रोग्राम के तवसुत से मैं बताता चलूँ, यहाँ ये चीज़ वाज़ेह रहे कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। मैं किसी किस्म का वीज़ा नहीं लगवा के देता। यहाँ तक कि मैं अपना भी चाहूँ तो मैं वीज़ा नहीं लगवा सकता, उसकी नहीं कुछ सर, शराइत है। लोग इस वजह से पूछते हैं कि आपका नाम जो तुर्की वाला है, इस वजह वो समझते हैं कि बता रहे तुर्की ये लोगों को ट्रांसफर करता है, क्या करता है, इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर मुझसे ये सवाल आता है। लोग असल में ना, कुछ लोग एजेंट भी मुझे समझते हैं, और वीज़े के हवाले से पूछते हैं कितने का क्या। तो मैं चाह रहा था कि चले आपके प्रोग्राम के तवसुत से मैं बताता चलूँ। मैं एजेंट वगैरह नहीं हूँ, बिल्कुल। वीज़ा लगवाना ये मैं जानता हूँ कि किस तरह लगता है, लेकिन ये कि लगवा के दें तो इसके लिए मेरे दोनों हैंड्स अप हैं, ये मैं नहीं कर सकता। इसकी सदाम, आपने जैसे पूछा, इसकी कुछ शराइत हैं, और थोड़ी सी मुश्किल भी हैं, थोड़ी सी नहीं भी। तुर्की का असल में ना जो मामला आता है ना उधर के, वो ये है कि तुर्की यूरोप का दरवाज़ा है। तुर्की का अगर नक्शा देखा जाए तो एक बेहतरीन पुल का काम देता है नक्शा, जो कि एशिया और यूरोप को जोड़ता है। 3% हिस्सा तुर्की का जो है ना, ये यूरोप में आता है, और वो भी इस्तांबुल का जो एक हिस्सा है। उधर एक पुल है जिसका नाम है मीर तैमूर कोपरो। तो वो वाला हिस्सा जो है ना, वो इस्तांबुल का वो पुल तकरीबन 1 किलोमीटर का है। वो यूरोप और एशिया को जोड़ता है। अच्छा, हमें वीज़ा क्यों मुश्किल कर दिया गया? वीज़ा इतना मुश्किल नहीं था। हमें इसलिए मुश्किल से वीज़ा मिलता है कि हमने अपने जो है ना, हम इलीगल चले जाते हैं दूसरे मुल्कों में। तो तुर्की हमें इसलिए भी वीज़ा ज़रा थोड़ा सा मुश्किल देता है कि ये तो इलीगल आके इधर आबाद हो जाते हैं, और अगर इनको वीज़े देने शुरू कर दिए और आसान शराइत पे, तो ये तो यहाँ से हिलने वाले नहीं। और इस्तांबुल में ज़्यादातर मैं मिसाल देता हूँ कि ये समझ लें कि लारी अड्डा कह लें, बस स्टॉप कह लें। यहाँ इस्तांबुल में कोई भी स्टे नहीं करता, आता है और चला जाता है। कुछ आगे चले जाते हैं, कुछ पीछे चले जाते हैं, यानी इस्तांबुल में रुकने वाले कम होते हैं। मैं वैसे जितना अर्सा रहा, इस्तांबुल रहा। अच्छा, वीज़ा तुर्की किस तरह देता है कि जनाबे वाली, आप बिजनेसमैन हो, आपका बैंक अकाउंट हो, उसमें कम अज़ कम कुछ 4-5 लाख रुपया होना चाहिए, और बैंक जो अकाउंट है कम अज़ कम 3 माह पुराना हो, और आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस हो, आप टैक्स पेयर हो, फाइलर हो, तो इन शराइत की बुनियाद पे आपको वीज़ा बआसानी मिल जाता है। आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कॉल आती है अनाडोलू से, जो एजेंसी है उधर से। तो वो आपसे कुछ सवालात करते हैं कि ये आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। तो अगर आपको पता हो कुछ मकामात का कि जी ये मैंने सुन रखे हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ, ये तो आपको वीज़ा बआसानी मिल जाता है। कोई मुश्किल नहीं है। इस आज से 3 साल पहले तक वीज़े की जो कीमत थी वो 10,000 रुपया थी। 3 माह पहले तक 17,000 थी, यानी 17,000 रुपये, और आजकल 20,000 का हो चुका है। 20,000 का वीज़ा है सिर्फ तुर्की का, और ये कुछ दिनों का होता है। उधर जाके बंदा TRC कार्ड अप्लाई कर सकता है। TRC मतलब टेम्परेरी रेजिडेंशियल कार्ड। तो जब ये मिल जाता है आदमी को, तो ये 1 साल के लिए होता है। उसके बाद फिर आप 1 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
تو اس کارڈ کو بنوانے کی جو قیمت ہے وہ پاکستانی روپوں میں اگر بات کریں تو تقریباً 30,000 ہوگا. تو 30,000 آپ مزید انویسٹ کر کے آپ 1 سال کے لیے ادھر جو ہے نا آپ کو وہ کارڈ مل جاتا ہے. جب وہ کارڈ مل جاتا ہے تو ساری سہولیات آپ کو مل جاتی ہیں. آپ مکمل طور پہ ادھر بااختیار ہو جاتے ہیں. آپ ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے آپ کو. تو یہ کچھ صورتیں ہیں جس کی بنیاد پہ ترکی ویزا دیتا ہے. لیکن تھوڑا سا انہوں نے مشکل کیا، میں نے وجہ بتا دی. اور آپ کو اگر پتا ہو کہ اس جگہ جانا ہے تو ویزا مل جاتا ہے بآسانی. جی صدام. جی سر، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان کا جو اپنا قانون ہے وہ اپنے قانون کے دائرے پہ رہ کر چلتے ہیں، ویزا دیتے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ بڑی مشکل سے ویزا ترکی کا ملتا ہے. لیکن میرا اگلا سوال جو ہے کہ اگر دیکھیں، اگر ہم یہاں پر ترکی میں جا کر بزنس کرنا چاہیں اپنا، کیا ہمیں یہ ترکی کی جو ہے وہاں کی انتظامیہ اجازت دے گی یہاں پر جیسے ہم پاکستان سے جائیں وہاں اپنا کاروبار کھول کے بیٹھ جائیں، وہاں سیٹل ہو جائیں؟ ایسی ہمیں کوئی آزادی ہے یا صرف ٹور کے لیے ہم جا سکتے ہیں؟ جی آپ ٹور کے لیے جا سکتے ہیں، بالکل ٹور کے لیے جاتے ہیں. لیکن ایک چیز اور ہے کہ آپ اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں، انویسٹر ہیں، تو ترکی دونوں ہاتھ کھول کے آپ کو ویلکم کرتا ہے، یعنی ہوش گیلدنی کہتا ہے. اس لیے کہتا ہے کہ ترکی بڑے سارے مواقع فراہم کرتا ہے انویسٹر حضرات کو کہ وہ آئیں، آ کے ادھر کاروبار کریں، کوئی پراپرٹی خریدیں، کچھ بھی کریں. دیکھیں ترکش پاسپورٹ جو ہے، ریڈ پاسپورٹ بھی اسے کہا جاتا ہے، یہ مل جاتا ہے کہ بندے کے پاس تقریباً 4 کروڑ پہ انویسٹمنٹ ہو، پاکستانی 4 کروڑ پہ ہو. یہ 4 کروڑ کی آپ جا کے ادھر کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو آپ کو بہت جلد یعنی کچھ دنوں کے اندر ہی نا ترکش پاسپورٹ مل جاتا ہے. اب وہ پراپرٹی آپ کچھ دیر کے لیے بانڈ ہوتے ہیں، آپ نہیں سیل آؤٹ کر سکتے، یعنی 3 سال کا عرصہ ہے، 3 سال تک تقریباً. تو اس کے بعد آپ چاہیں تو سیل بھی کر سکتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی جو حکومت ہے وہ ساتھ مل کے سارا کچھ کرتی ہے. آپ جائیں ادھر انویسٹ کریں، حکومت مکمل طور پہ آپ کے ساتھ ہوگی. آپ کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بلدیہ ادھر کا ایک ادارہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا. مکمل طور پہ وہ آپ کو ہر طرح کی رہنمائی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ ٹیکس پیئر ہوتے ہیں. اور ادھر سگورتا ادا کرتے ہیں. سگورتا اسی چیز کو کہتے ہیں. تو آپ ٹیکس پیئر بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں آتی. جس طرح کا بزنس چاہیں ادھر کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے کسی بھی کام کا تو آپ کر سکتے ہیں. صدام آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
जी सर, कुछ नेट के इशू की वजह से डिस्कनेक्ट होना पड़ा, माजरत। हाँ, कोई बात नहीं सदाम। असल में ना नए जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके साथ कुछ इस तरह के मसाइल हो जाते हैं। आप तो चलो दोबारा आ गए, मैं इंतजार में था। मेरे साथ ऐसे भी मामला तो हुए हैं कि कुछ ऐसे इंटरव्यूअर भी थे शुरू शुरू में जिन्होंने मेरा इंटरव्यू शुरू किया, और जैसे ही 15-16 मिनट्स पे पहुंचा तो उनकी मोबाइल की बैटरी खत्म हुई, और मैं उधर ही तैयार हूँ मददगार कि यार कोई अगला सवाल करे, कोई आगे पूछे। तो नए इंटरव्यूअर करते हैं, इस तरह हो जाता है। तो मैं हर जो न्यू कमर है उसके लिए हाजिर हूँ कि वो मुझ पे ज़रा अच्छी तरह से हाथ साफ करे और ये सारी चीज़ें सीखे, जो कि ज़ाहिर है करेंगे तो सीखेंगे। तो मुझे कोई मायूब नहीं लगा, कोई नई बात नहीं है। असल में मेरे साथ पहले भी कई दफ़ा हो चुका है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इंटरव्यू देने से पहले ये सवाल करूं कि आपने इससे पहले किए हैं, आप तजुर्बा रखते हैं, ये क्या ये वो। फिर मैं कहता हूँ चलें सारी सीखने के लिए एक ही कश्ती के मुसाफिर है, मैं भी सीख रहा हूँ आप भी। तो जी सदाम, अगला सवाल करें। जी सर, बिल्कुल, हम भी आपसे सीखेंगे, और आपने भी आज हमें सिखाया तुर्की के हवाले से। अरे बैठ जाएगा। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे कि जब आप फर्स्ट टाइम तुर्की गए, किसी के रेफरेंस पे जरूर आप गए होंगे, तो आप फर्स्ट टाइम गए वहां पर, आप कैसा फील कर रहे थे कि मैं इस वक्त तुर्की में हूँ? कि आपको वहाँ लोग कैसे लगे, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है आपको कैसा लगा? जी सदाम, मेरा कोई भी जाने वाला नहीं था, और मेरी जाने की जो वजह थी उसमें ये था कि मैं तुर्किश ड्रामाज बड़े शौक से देखा करता था। तो मैंने कंपैरिजन जैसे इंसान करता है कि यार हमारा इलाका कैसा है, ये इलाका कैसा है, तो काश मैं भी उधर होता। तो वो कहते हैं किसी वक्त की दुआ जो है कबूल हो जाती है। बस मैंने ख्वाहिश की, अल्लाह पाक ने असबाब पैदा कर दी, मैं चला गया। जाके मैं क्या देखता हूँ कि इंग्लिश वगैरह में बड़ी बोलने की कोशिश करता था, और शायद को मुझसे इंग्लिश में बात कर ले। और वैसे भी हम पाकिस्तानी हैं, जहाँ हम ज़ुबान के हवाले से बेबस हो जाते हैं तो हम फ़ौरन से पहले रुजू करते हैं जनाब इंग्लिश की तरफ, और इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। लेकिन वो लोग अपनी ज़ुबान को तरजीह देते हैं, इंग्लिश वगैरह उन्हें ना होने के बराबर। तकरीबन 3% लोग हैं, 5% कह रहे हैं जिनको इंग्लिश आती है, तो वो भी तुर्किश लहजे में। वाई डिड यू कम हेयर, वाई आर यू स्टैंडिंग ओवर हेयर, इस तरह यानी। तो हम तो एक्सेंट पे भी बड़ी मेहनत करते हैं, हम तो तलफ़ुज़ पे जोर लगा देते हैं जी। हैं व्हाई डिड यू कम हियर, हैं बड़े सेट करते हैं ये। तो उधर ये वाले काम नहीं। तो मुझे इन सारी चीज़ों का ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो फिर मैंने अंदाज़ा कर लिया कि तुर्की में अगर रहना है तो तुर्की सीखनी पड़ेगी। तो ये मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हुआ। तुर्की में गया था तो उधर के लोग जो है ना काफ़ी मिलनसार हैं, मिलने वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, और पाकिस्तान की बड़ी इज़्ज़त करने वाले हैं। और उन्होंने उर्दू में एक लाइन याद की हुई है जिसको कहते हैं जीवे जीवे पाकिस्तान। और आपको सुन के शायद हैरानी भी हो कि जिए भुट्टो का नारा उधर भी चलता है तुर्की में। तो वो बेनज़ीर भुट्टो, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो, उनको वो जानते हैं, और ज़ियाउल हक साहब को भी जानते हैं। तो हमारी बहुत ज़्यादा उधर इज़्ज़त है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उधर जाके। उधर के खाने थोड़े मुख्तलिफ हैं हमसे।
ہم چونکہ پنجاب کے رہنے والے پاکستانی ہیں، سندھ میں زیادہ مرچوں والے کھانے کھائے جاتے ہیں کراچی میں، تو کھانے ان کے پھیکے تھے، لیکن بڑی دیر لگی ذہن کو تسلیم کرنے میں کہ اب یہی کچھ ہے۔ تو پھر اس کے بعد مجھے کچھ پاکستانی لڑکے ملے، تو میرے دوست بنے، میری شاگردی میں آئے، تو وہ مجھے کھانے وغیرہ پاکستانی پکا کے کھلایا کرتے تھے۔ جی صدا۔ تو جی سر بالکل جس طرح آپ نے فرسٹ ٹائم آپ نے جب بات کی کہ مجھے ترکی کی لینگویج بھی آتی ہے، تو سر یہ آپ نے کہاں سے سیکھی اور یہ آپ نے وہاں ترکی میں جا کر سیکھی یا پاکستان میں ہی؟ جی صدام، میں تو جب پاکستان میں تھا مجھے ایک لفظ بھی نہیں تھا آتا، اور ترکی جب گیا تو تب مجھے ضرورت محسوس ہوئی، وہ اس لیے کہ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ادھر کوئی گزارا نہیں ہونا، تو مجھے پہلے تک کچھ بھی نہیں تھا پتا۔ جب مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ اب کام کرنا ہے یا زندہ رہنا ترکی میں سیکھنا پڑے گا، تو تب میں نے پھر ادھر جا کے سیکھی، اور بڑا زور لگا دیا میں نے۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے ترک جو میرا باس تھا اس کا انٹرویو کیا تھا، شاید آپ نے دیکھا ہو۔ اس نے یہی بات کی ہے کہ تم نے تلفظ پہ بھی بڑا زور دیا ہے، تم ایک کتاب کے کیڑے بنے رہتے تھے ہر وقت، اور تم سے کوئی بھی بات کرتا تھا تم وہ فقرہ یاد کر کے آ کے مجھ سے پوچھتے تھے۔ تو وہ سیکھ میں اس لیے گیا کہ ہمارے درمیان کوئی ترجمان موجود نہیں تھا، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جسے میں اردو میں کہتا اور وہ آگے ترکش کہتا۔ وہ ترکش تھا، میں اردو تھا پنجابی، میں اس کو سمجھاتا تھا، وہ مجھے سمجھاتا تھا، تو پھر سمجھ آ ہی جاتی تھی۔ تو اس طرح پھر میں نے یہ لینگویج جو ہے سیکھی، تو کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی ادھر ترکی میں۔ ترجمانی جیسے میں نے عرض کیا میں کرتا رہا ہوں، تو ابھی بھی ادھر رہ کے بھی وہی کام کر رہا ہوں، لیکن اب تھوڑی سی کوئی آگے پیچھے ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بھی الحمدللہ ساری بات سمجھتا ہوں، بول سکتا ہوں۔ جی صدام۔ جی سر بالکل، تو ہم بھی آپ سے کچھ گزارش کریں۔ جی سر میرا سوال یہ تھا کہ آپ اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیوں نیٹ کا مسئلہ ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ کیوں بار بار یہ رابطہ سر یہ یہاں منقطع ہو نیٹ کا جاتا مسئلہ ہے؟ اس وجہ سے میں نے جی جی نیٹ کا اس لیے بہت یہاں آپ پتہ کہاں ہے آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں؟ پاکستان کون میں سے شہر سے ہیں؟ صدام، میرا سوال یہ ہے، آپ پاکستان کے کون سے شہر یا صوبے سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں سندھ سے کرتا ہوں، سندھ کے سکھر شہر، تھوڑا ولیج سے تعلق ہے میرا، تو میں وہاں بیٹھا تھا، وہاں پر تھوڑا وائی فائی بالکل سگنل کم آتے ہیں، اس وجہ سے ہماری جو ڈسکنیکٹ ہونی پڑی بار وجود۔ صحیح، کرے سوال جی، کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ تو سر میرا یہ سوال تھا کہ آپ ترکی لینگویج جو آتی ہوگی، تو ہمارے ناظرین کو تھوڑی بہت ترکی کے لفظ ہمیں بتا دیں، ان کی ٹرانسلیشن ہمیں علم میں اضافہ ہو۔ آپ کچھ بھی پوچھیں، میں حاضر ہوں، کوئی جملہ آپ پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اردو میں جیسے کہ بتاتا ہم ہوں۔ جیسے کہ ہم ترکی جا رہے ہیں، اگر ہمیں کوئی بندہ مل جائے ترکی والا، ہوں۔ تو اسے ہم کیسے پوچھیں کہ ہمیں یہاں پر ہم کہاں جائیں، یہ راستہ کہاں جائے گا؟ ہوں، ٹھیک ہے، راستے کو کہتے ہیں یول، تو ہم ان سے پوچھیں گے یعنی افندم، افندم کہتے ہیں جناب کو، افندم bu yol
bu yol nereye kadar geçecek? ये रास्ता किस तरफ जाता है? जी सर बिल्कुल, तुर्की लैंग्वेज तो बहुत बड़ी टफ भी है, लेकिन बड़ी आपने माशाल्लाह बड़ी सीख ली है। सर आपको इसने सीखने में कितना हम्म। अरसा लगा इसको, इस लैंग्वेज को? ज़रूरत के मुताबिक तो मुझे, तुम्हें आपको शायद थोड़ा अजीब भी लगे, 1 माह लगा था, और 3 माह में मैं बिल्कुल तकरीबन ठीक हो गया था। 1 साल में जितनी मुझे अब आती है तकरीबन इतनी आती थी। तो उसके अलावा उधर रह के फिर पाकिस्तानियों के लिए मैंने वाइट बोर्ड भी रखा हुआ था, उनको सिखाता भी था। तो इस सीखने सिखाने के अमल में मेरे इल्म में जो इजाफा हुआ है ना, वो मैं बज़ाहिर तो लोगों को सिखाता था, लेकिन उसके लिए मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी, तो मैं भी फिर उधर से सीखा हूँ। जी सर बिल्कुल, माशाल्लाह, आपने बेहतरीन अंदाज में जवाब दिए। तो सर अब आखिरी मैसेज हमें जो हमारे व्यू थे उनको क्या देना चाहेंगे आप? मैं उनके लिए एक तुर्किश शेर है वो अर्ज करता हूँ, और बाद में मैसेज छोड़ता हूँ उनके लिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक तुर्किश ज़ुबान में शेर है वो अर्ज करूँ, और इसका आप तर्जुमा इरशाद भी बता कहेंगे तो दीजिएगा। जी वो करूँगा, आप इरशाद कहेंगे तो मैं अर्ज करूँगा। इंटरनेट पूरे पाकिस्तान में जिस तरह। हम्म? जी सर। उनका जी समद आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। फिर चले जाते हैं ना आपके, जी अर्ज करूँ? जी जी सर स्टार्ट। नहीं नहीं, स्टार्ट नहीं होता है, इरशाद होता है। कोई अदबी तकाज़े भी होते हैं उर्दू के। जी जी इरशाद फरमाएं आप, तो मैं अर्ज करूं। जी जी इरशाद इरशाद। जी किस किस्म का शेर सुनाऊं? कोई दुखी लेवल प्यार का मोहब्बत कोई? वाला सुना दे। अच्छा, फिर ऐसे है कि हमारे यहाँ इधर जैसे होते हैं ना दुखी किस्म के शायर गुलकार, उस हवाले से एक है, कहता है कि bir sevda geçti başımda, geçti gitti bir soru yalandan. Yaşatır hayat yarasıyla, kalan kalbim yarasıyla. Ne kadar iyi olur sevgi bize, yasak olasa ya da uzak olasa, ne isterim Allah'tan. Hayat bu bir gün, güler elbet bana döner elbet. Güle bir senin, seninle. Ben sevdanın her halinin, muğalibunu galibini. Anlaca yaşayınca seninle. Anlarsın. जी कुछ लगी समझ? जी सर, बस हमें उर्दू का हवाला तर्जुमा कर दे। कमेंट्स भी हमें गेस्ट अच्छे से कर रहे हैं। वो ये है कि वो कह रहे हैं कि सर इरशाद इरशाद प्लीज, तुर्किश इज माय फेवरेट लैंग्वेज। अच्छा जी। तो वो ये कह रहा है कि बीर से वदा गिश्ती बशिंदा, एक प्यार करने वाली चली गई मेरे दिमाग से। गिश्ती गिट्टी बीर सुरु यलंदा, सिर्फ एक ही गलत बात उसने की और हर चीज खत्म हो गई। झूठी बात की यलंदा। या शतिर हयात या रसीला, कि मैं अपनी जिंदगी में अब
बड़ा जख्मी सा होके जी रहा हूँ, खलान खल भी मेरा रसीला, और मेरा दिल तक जख्मी हो चुका है। तो फिर नहीं रहा गया उससे, और आगे खुद ही कहता है, नेकादार ई उलुर सिरगी बिजे यसा सा या था, कितना अच्छा हो तुम्हारे लिए मेरे लिए, या तो तुम मेरे करीब हो जाओ या दूर चली जाओ। तो निकदारी सिरगी बिजे यसा सा या सा ने इस तेरीम अल्लाह तन, तुम क्या चाहती हो खुदा के लिए बता दो। हयात बीर गुन गुलर लिबत बना दुनर लिबत, जिंदगी फूलों से भर जाएगी अगर तुम दोबारा रुजू करो मेरी तरफ। गुनर लिबत दुनर लिबत, गुले भी सेन यानी सेन ले, और मैं सारी जिंदगी फूलों की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर चीज बोल के दोबारा रुजू करना चाहता हूँ। तो अनलर्सन, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अनलर्सन, अनलर्सन। बिल्कुल सर, माशाल्लाह जबरदस्त लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी। नहीं लेकिन बहुत अच्छी है, इन्होंने जो लफ्ज लिखे हैं बिल्कुल बेहतरीन। तो सर आखिरी मैसेज हमारे नौजवानों को क्या देना चाहेंगे आप? देखें जी, आपके जो नौजवान हैं पूरे पाकिस्तान के, एक तो नेट का इशू पूरे पाकिस्तान में है। मैं भी अभी अपने घर में नहीं हूँ, किसी और जगह आके बैठा हूँ सिर्फ इंटरव्यूज देने और देने के लिए, कि यहाँ साथ ही टावर लगा हुआ है, पंजाबी में खंबा कहते हैं। तो आपके नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि अगर ज़िंदगी में वाकई आप कुछ करना चाहते हैं, जो हमें देख और सुन रहे हैं, ज़िंदगी में कोई गोल है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, कोई टारगेट है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, तो आप सर रेहान अल्लाहवाला साहब के मिशन का हिस्सा बने। उनके जितने भी कोर्सेज हैं, उनके मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, हर लिहाज से, कि इंसान किस तरह अपने आप को डेवलप कर सकता है, किस तरह अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता है, किस तरह अपने आप को आगे लेके जा सकता है, ये सारी चीज़ें वो सीख के तो अपने आप को वो वैल्यूएबल कर सकता है। तो ये मेरी गुजारिश ये है कि वो सारे हानला वाला साहब के कोर्स करें, उनको फॉलो करें, और ये बंदे को आराम से नहीं बैठने देते, यानी कि बंदे के अंदर वो शमा रोशन किए रखते हैं, वो जलाए रखते हैं, वो चीज़ उसके अंदर बेकरारी जो है कामयाबी हासिल करने तक की, वो इंसान के अंदर वो रखते हैं। तो उनके स्टूडेंट बने, उनको फॉलो करना शुरू करें, और अपनी ज़िंदगी में जो भी आप चाहते हैं वो आप इंशाल्लाह ताला हासिल कर सकेंगे। क्यों? कि सर रेहान अल्लाह वाला साहब फरमाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि आप अगर किसी भी चीज़ को जब सोचते हैं तो वो काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। ओम शांति ओम ओम में शाहरुख खान साहब का भी यही डायलॉग था। तो ये बात हकीकत में मबनी है। जब सर रेहान अल्लाह वाला साहब मेरे घर आए तो मैंने उनसे सवाल किया अगले ही दिन। मैंने कहा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे घर आ जाएंगे, और उसी जगह बैठ के जहाँ मैं आपको सुना करता था, कहानियां लिखा करता था। हाउ कैन पॉसिबल, ये कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा जी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तुमने बड़ी शिद्दत से मुझे चाहा है। तो मैंने कहा बिल्कुल, शाहरुख खान साहब भी यही फरमाते हैं कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो ये सारी चीज़ें फिर होती हैं। तो यही पैगाम था मेरा नौजवानों के लिए। जी सद्दाम। जी सर, ने जवाब दिए और बहुत कुछ आज कुछ हमने आपसे सीखा है कि तुर्की कैसे जाए। हमारे व्यूअर्स ने भी आज कुछ आपसे बहुत कुछ सीखा। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ लाइव सेक्शन किया। जी नाज़रीन, ये था हमारे बेहतरीन गेस्ट। तो इंशाल्लाह फिर एक न्यू गेस्ट के साथ मुलाकात, तब तक अल्लाह हाफिज।